80% of all surgeons' daily practice revolves around gallstones and gallbladder. Gallbladder যদি অ্যানাটমিটা দেখি, এটা সবাই পড়েছিস। 3-4টে জিনিস মনে করি ক্যাপ করার মতো। সিলিয়াক অ্যাক্সিস থেকে বেরোয় কমন হেপাটিক আর্টারি। That gives rise to gastroduodenal artery. Gastroduodenal artery থেকে একটা ছোট্ট ব্রাঞ্চ বেরোয় which gives rise to left choledochal artery. Bile duct যখন ওঠে, একটা longitudinal structure, তার সাইডে দুটো longitudinal blood vessel থাকে which supply the bile duct. These are called choledochal arteries. The left choledochal artery arises from the common hepatic artery branch, gastroduodenal artery. Gastroduodenal artery থেকে আরেকটা ব্রাঞ্চ বেরোয় যেটার নাম retroduodenal artery. এই retroduodenal artery থেকে বেরোয় right choledochal artery. Clear? কোনো কোনো ক্ষেত্রে right choledochal artery আর left choledochal artery right hepatic artery সঙ্গেও কন্ট্যাক্টেড থাকে। এই গ্যাস্ট্রোডুওডেনাল থেকে গ্যাস্ট্রোডুওডেনালটা এবার ফার্স্ট পার্ট অফ ডুওডেনামের পেছন দিয়ে গিয়ে gets divided into its terminal branches. That is the superior pancreaticoduodenal, which is in the C loop of the duodenum, and the right gastroepiploic artery. Our common hepatic artery divides into right and left hepatic artery. Right hepatic artery থেকে বেরোয় cystic artery. ঠিক আছে? This anatomy is extremely variable and often may lead a surgeon to a dock during cholecystectomy or bile duct exploration. ঠিক আছে? Or during other major surgeries like pancreaticoduodenectomy. The most significant of them is a right hepatic artery arising from superior mesenteric artery. That is a very important anatomical aberration. যার জন্য any major surgery in this area একটা proper CT scan করা দরকার, preferably with CT arteriogram. ঠিক আছে? Like extended cholecystectomy or pancreaticoduodenectomy, যেগুলো major surgery in this region. Okay? আচ্ছা, next. এবার একটা ইম্পর্টেন্ট কথা পড়ে এসেছিস, ট্রায়াঙ্গেল অফ ক্যালো, তাই তো? বাউন্ডারি, inferior border of liver, cystic duct, common hepatic duct, content cystic artery. এবার দেখ, কমন হেপাটিক আর্টারি এরকম বেঁকে যেতে পারে, রাইট হেপাটিক আর্টারি এরকম বেঁকে যেতে পারে। এগুলোকে বলে ময়নিয়ান্স হাম্প বা ক্যাটারপিলার হাম্প। আমি করছি, এইটাকে আমি দেখতে পেয়ে কেটে দিলাম, কেলেঙ্কারি হতে পারে। যদিও হেপাটিক আর্টারি প্রোভাইডস only 20% of blood supply of the liver, but still it can be gone এই জায়গাটায়, তাই তো? What is the problem? The source of oxygenated blood is gone. Portal blood is not oxygenated blood. এখানে right hepatic, the extent of damage is lesser here. Okay? Next. তাহলে gallbladder কাজ কি? It stores and concentrates bile. Human bodyতে যত organ আছে, per unit square areaতে gallbladder has the highest absorptive power. Predominantly it absorbs sodium, chloride and water, and the bile is concentrated up to 10 times. Next. Gallbladder wall-এ mucosal cell আছে, which secrete glycoproteins and hydrogen ion. This hydrogen ion কি করে? Acidifies the bile এবং বলে এর জন্য ক্যালসিয়াম প্রেসিপিটেশনকে কিছুটা হলেও ঠেকিয়ে রাখে। This calcium precipitation is often
the first step in stone formation. আর কি হচ্ছে, নেকের কাছেও কিছু আছে যারা কিছু মিউকাস গ্লাইকোপ্রোটিন বার করে। এই মিউকাস গ্লাইকোপ্রোটিনটা protects the mucosa of the cystic duct and bile duct from the corrosive action of bile. Next, normally কি হয়, bile duct দিয়ে তো সব বাইল বেরিয়ে যাবে, তো গলব্লাডারে ঢুকবে কি করে? The sphincter of Oddi is in a tonic contracted state. In response to a meal, duodenum থেকে কি বের হয়? cholecystokinin, which causes contraction of the gallbladder and relaxation of the sphincter of Oddi, as a result of which a large volume of GB bile is secreted into the duodenum. Okay? And during resting phases, frequently small amount of bile berote থাকে, which is mediated by the hormone motilin. Okay? Next. এবার হচ্ছে যখন ডিজিজ প্রসেসে যাব, congenital anomaly of gallbladder সেই অর্থে একটাই ইম্পর্টেন্ট, অ্যাজেনেসিস। আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। bile duct হচ্ছে choledochal cyst, which is cystic dilatation of the bile duct. হঠাৎ এটা নিয়ে মাথা, bile duct একটা cyst আছে থাকুক না, কি এসে গেছে, মাথা ঘামাতে হচ্ছে, because it is potentially premalignant. If the patient lives with it, a large chunk, some studies say up to 40% may develop cholangiocarcinoma. তার জন্য whenever you diagnose choledochal cyst, you need some sort of treatment. ঠিক আছে? It can affect both extrahepatic and intrahepatic bile ducts. Extrahepatic bile ducts এর মধ্যে এই যে দেখ, এটাকে বলে cystic, এটাকে বলে fusiform. ঠিক আছে? Type 1A, type 1B, cystic fusiform, predominantly extrahepatic bile duct, starting from the confluence of the right and left duct. এবার এইটা হচ্ছে বিউটি, type 1A usually ends, the cystic dilatation ends before the intrapancreatic portion of the bile duct. Bile duct তো একটা portion retropancreatic বা intrapancreatic, তার ওপরে শেষ হয়। আর এটাই কিন্তু সেটা হয় না, ডিফিউজ, এটা it can extend into the intrapancreatic portion. Type 1B একটা diverticulum-এর মতো, type 2 sorry, from the bile duct. Type 3 হচ্ছে intrapancreatic আর nearing the duodenum portionটা dilatation, এটার আরেক নাম choledochal. Fourth হচ্ছে both intra and extrahepatic are involved. আর ফিফথ হচ্ছে ক্যারোলিস ডিজিজ বা টাইপ 5, যেখানে অনলি ইন্ট্রাহেপাটিক বাইল ডাক্ট ইজ ইনভলভড। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যখন এক্সট্রাহেপাটিক হবে, এক্সিশন ফলোড বাই রু-ওয়াই হেপাটিকোজেজুনোস্টমি, মানে কমন হেপাটিক ডাক্টের সঙ্গে জেজুনামকে অ্যানাস্টোমোস করে বাইলের রাস্তা করে দেওয়া। আর টাইপ 5 যেখানে অনলি ইন্ট্রাহেপাটিক ইজ ইনভলভড, অনলি কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট ইজ আ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? এনি প্রবলেম? আচ্ছা, নেক্সট, গল স্টোনস। এই রোগটা না থাকলে আমি খেতে পেতাম না রে, বুঝলি? গলব্লাডারে পাথর, প্রিডমিনেন্টলি 3 রকম পাথর। নেক্সট, কোলেস্টেরল স্টোন, পিগমেন্ট স্টোন, মিক্স স্টোন। এবার প্রবলেমটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি কি স্টোন আছে সেটা বার করার চেষ্টা কেউ করেও না, বিকজ দ্য ট্রিটমেন্ট ডাজ নট ভ্যারি। একমাত্র in the presence of excessive hemolysis, as in chronic hemolytic anemia, যদি cholecystectomy করে দেওয়া হয় prior to splenectomy, as in hereditary spherocytosis or elliptocytosis, কি হবে? তখন intrahepatic bile duct স্টোন ফর্মেশন হতে পারে। তার জন্য
the splenectomy should be done. Only that is the condition where you can think of altering the treatment sequel. Clear? মনে থাকবে? Usually আর কোনো ক্ষেত্রে টাইপ অফ স্টোন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই চিকিৎসা করার জন্য, কিন্তু পরীক্ষায় তো পাশ করতে হবে, তাহলে একটু থিওরি পড়তে হবে, তাহলে তো বিপদ। হ্যাঁ, চিকিৎসা করার জন্য সত্যি এর বাইরে আর কিছু লাগে না, কিন্তু পরীক্ষা পাশ করতে গেলে একটু থিওরি পড়তে হবে। পরের পাতা, বেসিক জিনিস হচ্ছে কোলেস্টেরল স্যাচুরেশন অফ বাইল। বাইলকে সুপার স্যাচুরেটেড হতে হবে উইথ কোলেস্টেরল, তবে গিয়ে কোলেস্টেরল জমে পাথরটা তৈরি করবে। এই হচ্ছে বেসিক ফান্ডা। এবার কি কি জায়গায় হতে পারে? যদি গলব্লাডার এমটিইংয়ে গন্ডগোল হয়, অ্যাবজর্পশন এক্সক্রিশনের প্রবলেম থাকে, মিউকাস গ্লাইকোপ্রোটিনের ইনফেকশনের প্রবলেম থাকে, অ্যাবজর্পশন এক্সট্রা হেপাটিক এন্টারহেপাটিক সার্কুলেশন অফ বাইল ডাক্ট, বাইল অ্যাসিড যদি হ্যাম্পার্ড হয়, তাহলে কি হচ্ছে? বাইল অ্যাসিডে কোলেস্টেরলটা থাকছে বাইল অ্যাসিডের সঙ্গে, দ্য বাইল বিকামস সুপার স্যাচুরেটেড উইথ কোলেস্টেরল। আর একটা হচ্ছে সুপার স্যাচুরেটেড বাইল, এগুলোর জন্য। নেক্সট, কোলেস্টেরল ইজ নর্মালি ইনসলিউবল ইন ওয়াটার। পড়েছিস দুটো কথা, মিসেলিয়া কাইলোমাইক্রন, ফিজিওলজিতে পড়েছিস তো? Miscellaries are formed by phospholipid and they hold cholesterol in a stable thermodynamic manner. যখন বাইল সুপার স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে তখন phospholipid vesicles form which cholesterol crystals may nucleate, and this nucleate is the nidus of stone formation. Clear? পরেরটা, এবার aggregation of nucleated cholesterol crystals lead to stone formation. যদি gallbladder emptyingটা abnormal থাকে, then it aids in aggregation of such crystals. এবার যার gallbladder emptyingটা altered, তার স্টোন হয়েছে, বা যার মধ্যে ইন্টারপ্লে গুলো আছে, আমি যদি স্টোনটা বার করে দিয়ে গলব্লাডারটা রেখে আসি, কি হবে? আবার হবে। মোদ্দা কথা, কারখানাটা ওড়াতে হবে, কারখানা রেখে প্রোডাক্ট সরিয়ে লাভ নেই। তার জন্য ট্রিটমেন্ট ইজ কোলেসিস্টেক্টমি। কেন? কোলেসিস্টেক্টমি করে দেওয়ার পরও মানুষটা বেঁচে থাকতে পারবে। বাইল ডাক্ট স্টোনে এই লিবার্টিটা নেই, আমি বাইল ডাক্টটা উড়িয়ে দিতে পারবো না। আমাকে বাইলকে লিভার থেকে ডুওডেনামে বা ইন্টেস্টাইনে ঢোকাবার একটা কন্ডিট দিতে হবে। কোলেডোকাল সিস্টে কি বললাম? এক্সিশন অফ দ্য বাইল ডাক্ট। কি করছি? হেপাটিক ডাক্টের সঙ্গে জেজুনাম জুড়ে দিচ্ছি। ক্লিয়ার? মোদ্দা কথা, বাইলকে লিভার থেকে ইন্টেস্টাইনে ঢোকাবার রাস্তা না করে আমি বেরোতে পারবো না। ক্লিয়ার? মনে থাকবে এই কথাটা। যে লিভারটিটা আমি কোলেসিস্ট গলব্লাডারের ক্ষেত্রে নিতে পারছি, সেই লিভারটি কিন্তু বাইল ডাক্ট আমাকে দেবে না। ওকে? আচ্ছা, ওবেসিটি, হাই ক্যালোরি ডায়েট, এগুলোতে পাথর বেশি হবে, কোয়াইট ন্যাচারাল। নেক্সট, টার্মিনাল আইলিয়াম রিসেক্ট করে দিলে কি হবে? ওখানে এন্টারহেপাটিক সার্কুলেশন অফ বাইল ডাক্ট হয় টার্মিনাল আইলিয়ামে, বাইল অ্যাসিড অ্যাবজর্পশন কমে যাবে, that leads to cholesterol supersaturation of bile, increases lithogenicity. Next, pigment stones. Pigment stones আবার দুটো রঙের হয়, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক পিগমেন্ট স্টোনস আর একটা হচ্ছে ব্রাউন পিগমেন্ট স্টোনস। ব্ল্যাক পিগমেন্ট স্টোনগুলো খুব শক্ত হয়, তাদের মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট, ইউজুয়ালি সিন ইন ক্রনিক হিমোলাইটিক ডিজিজেস। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে হাইপারস্প্লেনিজম হয়, যেমন সিরোসিটিক্সে হতে পারে, হিমোলিসিস থাকে। হাইপারস্প্লেনিজম হলে তো সিরোসিস বাড়বে, এই হিমোলিসিস বাড়বে, সরি ভুল বলছিলাম, তাই তো? সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্ল্যাক পিগমেন্ট স্টোনস বেড়ে যায়। দিজ আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি হার্ড। এরপর হচ্ছে
brown pigment stones. Next. Brown pigment stones are soft, friable, and instead of gallbladder, they more commonly form in bile duct. Instead of gallbladder, brown pigment stones more commonly form in bile duct. দেখা গেছে some form of bile stasis and bacterial infection is needed for them to form. এর মধ্যে কি কি ক্যালসিয়াম থাকে? ক্যালসিয়াম বিলিরুবিনেট, ক্যালসিয়াম পামিটেট, ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট। ওটাই ছিল ফসফেট আর বাইকার্বনেট। এতে কি হচ্ছে? যখন বাইল স্ট্যাসিস হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়াল বিটা গ্লুকিউরোনাইডেজ কি করছে? বিলিরুবিন ডাইগ্লিকিউরোনাইডকে ভেঙে দিচ্ছে, and that is getting deposited. Clear? Some form of bacterial infection. এছাড়া দেখা গেছে কোথায় হয়? যদি কোনো ফরেন বডি থাকে ইন দ্য বাইল ডাক্ট, একটা ভাঙা স্টেন্ট থাকতে পারে, প্যারাসাইট থাকতে পারে, লাইক ক্লোনর্কিস সাইনেন্সিস পড়েছিস? পড়ে এসছিস তো? ক্লোনর্কিস সাইনেন্সিস পাকিয়ে দিয়েছিস, পড়েছিস? প্যারাসাইটোলজি তো পড়িস নি? হ্যাঁ, টুপি খুললে কি মাথায় ঢুকে যাবে? ভুলে গেছিস? আচ্ছা, অ্যাসকারিস লুব্রিকয়েডিস তো পড়েছিস? এটা না পড়লে তো একদম আবার সেকেন্ড MBBS পরীক্ষা দিতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? নেক্সট। এবার গলস্টোন তো এত তো থিওরি কপচানো হলো। কি বললাম? MBBS পাস করে গিয়ে যদি শুধু সার্জারি করিস MS করে, ওই থিওরি না লাগলেও চলবে। এই তোদের পড়াবার আগে একটু পড়ে আসি, আবার পড়িয়ে যাব, ভুলে যাব। ঠিক আছে? আমার শুধু তখন একটাই চিন্তা, গলব্লাডারটা পাথর আছে কি নেই, থাকলেই চলো। তাহলে গলব্লাডারে পাথর আছে কিনা জানতে গেলে আমাকে তো ডায়াগনোজ করতে হবে। The thing is, majority of gallstone patients actually remain asymptomatic throughout their life. Western world এ কিছু অটোপসি করে দেখা গেছে almost 13% of all individuals at the time of death had some form of gallstones. প্রশ্ন হচ্ছে এরা এগুলো নিয়ে মরেছে কেন? Probably they remained asymptomatic throughout their life. কাজে এক্সাক্ট কত লোকের হয় কেউ জানে না। এটা একটা সিরিজে দেখা গেছে, এটাকে মেনে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। আরও কি দেখা গেছে? ফিমেল ইজ টু মেল রেশিও ইজ অ্যারাউন্ড 7.5 to 8 is to 1. Females are 7.5 to 8 times more likely to develop gallstones. Number 2, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন মাস্টারমশাইরা বলতেন ফ্যাট ফার্টাইল ফিমেল অফ 40, ফ্যাট ফার্টাইল ফিমেল অফ 40, 4টে F। ঠিক আছে, টিপিক্যাল গলস্টোন পেশেন্ট। তারপর এলো 3টে P, OCP, প্রেগন্যান্সি, রিলেটিভলি ইয়াঙ্গার এজে। যত OCP ইউজ বাড়লো রিলেটিভলি ইয়াঙ্গার এজে হতে থাকলো। কিন্তু এগুলোকে সত্য মিথ্যা বা ধ্রুব সত্য ধরে এগোবার কোনো কারণ নেই। Quite natural. It is very rare before the age of 20. But প্রতি মাসে আমি অন্তত একটা below 20 পেশেন্ট পাই যার অপারেশন করি। But that is no data to present in exam. But majority are between 20 to 60. That doesn't mean যে আমরা 60 পর পাই না, তাও পাই। Clear? Okay. কি বললাম? Majority patients remain asymptomatic throughout their life. যদি asymptomatic হয় তাহলে there is a huge chance that many of them will remain undetected. Quite natural.
they remain undetected. এবার তাহলে asymptomatic stone কি কখনো ধরা পড়ে না? পড়ে। When there is some imaging done for other causes, for routine health checkup, গেলেও ধরা পড়তে পারে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই asymptomatic gallstone নিয়ে স্যার আমি কি করব? ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের বইপত্র বলবে নাথিং শুড বি ডান। ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান বইপত্র একটা জায়গায় unequivocally clear. What is that? Nothing should be done in cases of asymptomatic gallstone. ইন্ডিয়া থেকে এবং চায়না থেকে প্রচুর পেপার আসছে যারা বলছে asymptomatic patients should be operated. পার্টিকুলারলি পিজিআই চণ্ডীগড়ের প্রচুর পেপার আছে এটা নিয়ে। এটার কারণ হিসেবে কি বলছে? দেখা গেছে the rice eating population of the world, which is in India, China and Southeast Asia, এতে দেখা যাচ্ছে the incidence of gallbladder cancer is highest in the world. And 99% of gallbladder cancer patients actually have gallstones. However, remember, less than 1% of gallstone patients ultimately develop gallbladder cancer. তার জন্য এই সমস্ত part of the world there is a belief even asymptomatic gallstones should be subjected to cholecystectomy. Clear? বোঝাতে পারলাম? কিন্তু কথাটা মনে রাখবে, more than 99% of all gallbladder cancer patients actually have gallstones, but less than 1% of all gallbladder stone patients ultimately develop gallbladder cancer. তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্যালি এইটার কাউন্টার করছে ওয়েস্টার্ন অথররাই বলে, that means to prevent one gallbladder cancer you are actually doing 100 asymptomatic cholecystectomies. This is not economically viable. Indian authorরা counter করছে gallbladder cancer is a disease with a very bad prognosis and it gives a very painful death. Why should we risk that? There? Ultimately কি করতে হবে? You explain all the things to the patient. Let the patient take the final call. ঠিক আছে? এবার তাহলে কি বললাম? asymptomatic. এছাড়া প্রেজেন্ট করতে পারে asymptomatic মোস্ট কমন, তারপর হচ্ছে সিমটোম্যাটিক। সিমটোম্যাটিক যদি রুটিন গলস্টোনের সিমটমস থাকে, দ্য প্রবলেম ইজ দে আর ভেগ নন স্পেসিফিক। ঠিক আছে? মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টস প্রেজেন্ট উইথ ভেগ রাইট আপার অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফোর্ট উইথ ফ্ল্যাটুলেন্স ডিসপেপসিয়া। টিপিক্যাল হিস্ট্রি, খাবার খেয়ে অল্প খেলে পেট ভরে যাচ্ছে, প্রচুর গ্যাস অম্বল হচ্ছে, পেট ভর্তি থাকছে, এই নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে দুটো ফিশ ফ্রাই খেলেই আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, বা বাড়িতে বিকেলবেলা একটা চপ কিনে খেলাম তারপরেই আইঢাই করছে। ইনটলারেন্স টু ফ্যাটি ফুড ইজ অফেন সিন। ঠিক আছে? প্রবলেম হচ্ছে দিস ক্যান বি সিন ইন পেপটিক আলসার ডিজিজেস, this can be seen in a lot of problems, other things. So these are vague in. But whenever you have a patient with all these vague symptoms, you can always order a USG. ঠিক আছে? এইবার এটা নিয়েও ডাউট আছে, অনেকে বলে এগুলো কোনোটা কি গলস্টোনের জন্য না সঙ্গে থাকা অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডারের জন্য, এটা নিয়েও ডিবেট আছে। কিন্তু তর্ক করে গেলে তর্ক সারা জীবন করে যাওয়া যায়। ঠিক আছে? নেক্সট, এরপর ক্যান প্রেজেন্ট উইথ কমপ্লিকেশনস। হোয়াট আর দে? biliary colic, acute cholecystitis with or without mucociliar empyema, perforation of gallbladder, bile duct obstruction,
acute cholangitis, acute pancreatitis আর intestinal obstruction বা gallstone ileus. biliary colic এ কি হয়? এই গলব্লাডার নেকের কাছে একটা স্টোন ইম্প্যাক্টেড হয়ে গেল, এরপর পেশেন্ট খাবার খেলো, কোলেসিস্টোকাইনিন বেরোলো, স্ফিংটার অফ ওডি রিল্যাক্স করলো, গলব্লাডার ভায়োলেন্টলি কন্ট্রাক্ট করলো, কিন্তু স্টোনটা ইম্প্যাক্টেড হয়ে আউটলেটটাকে অবস্ট্রাক্ট করে দিল, গলব্লাডারটা খালি হলো না, গলব্লাডার এগেইন পাম্পস ভায়োলেন্টলি, একটা কলিকি পেইন হচ্ছে, দিস ইজ কল্ড biliary colic. এটা নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে, ইউজুয়ালি কিছুক্ষণ পর একটু রেস্ট পেলেই পেশেন্টের এটা এই স্টোনটা ডিসলজ হয়ে পেশেন্ট ব্যথা কমে যায়, টক্সিক সিমটমস ইউজুয়ালি থাকে না। biliary colic নিয়ে প্রেজেন্ট করলে ইউ ক্যান অফার দ্য পেশেন্ট সার্জারি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। এবার ধর পেশেন্টটা biliary colic নিয়ে প্রেজেন্ট করলো, এটা ডিসলজ হলো না, ঠিক আছে, গলব্লাডার ওয়াল স্ট্রেচ হতে শুরু করলো, তার থেকে ভেরিয়াস মিডিয়েটার্স অফ ইনফ্লামেশন বেরোতে শুরু করলো, lecithin, lysolecithin, substance P and all other things. There is acute inflammation of the gallbladder that gives rise to acute cholecystitis. এই ক্ষেত্রে colicky pain gives rise to severe dull persistent pain. Patient can have other features of inflammation. নতুন করে বলার কিছু নেই, একটু টেম্পারেচার আসতে পারে, ব্যথা হতে পারে, patients may have vomiting, ঠিক আছে, that those contents can get infected হয়ে গেলে can give rise to pus, empyema of gallbladder. They may not get infected, হতে কি হয়, the contents are starting to get absorbed, একটা mucocele, শুধু mucus পরে থাকে, pigments are absorbed by the cells, mucocele of gallbladder. Clear? Acute cholecystitis এ তাহলে আমি কি পাবো, লিউকোসাইটোসিস পেতে পারি, টেম্পারেচার বেশি পেতে পারি, আদার অ্যাকিউট প্লেস রিঅ্যাক্ট্যান্টস লাইক সিআরপি বেশি পেতে পারি। ক্লিয়ার? এর ট্রিটমেন্টে পরে আসছি, ঠিক আছে। নেক্সট, পারফোরেশন অফ গলব্লাডার। অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস এর সিকুয়েল হিসেবে গলব্লাডার পারফোরেট করতে পারে, ইউ হ্যাভ নো অপশন বাট ইউ হ্যাভ টু অপারেট। এই আগেরটা নেক্সট, biliary obstruction, গলব্লাডার থেকে একটা স্টোন বেরিয়ে বাইল ডাক্টে জমে বাইল ডাক্টকে আটকে দিল, বাইল ডাক্টে ইনফ্লামেশন হতে পারে, জন্ডিস হতে পারে, ওগুলো হতে পারে। অ্যাকিউট কোলাঞ্জাইটিস সিভিয়ারলি বাইল ডাক্টকে আটকে দিয়ে, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, একটা স্টোন বাইল ডাক্টে ছোট স্টোন পাস করতে গিয়ে প্যানক্রিয়াটাইটিস করে বেরোলো। আর ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, ধর বাইল ডাক্টের সঙ্গে ডুওডেনামের একটা ফিস্টুলা, বাইল ডাক্ট বলছি গলব্লাডারের সঙ্গে একটা স্টোন, সেটা দিয়ে ডুওডেনামে ঢুকলো, ডুওডেনাম দিয়ে নামছে, তার উপর দিয়ে নানা রকম জিনিসপত্র চড়ছে, চড়তে একটা বড় বলের মতো হয়ে গেল। আর দ্য ন্যারোয়েস্ট পার্ট অফ দ্য স্মল বল ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 to 3 feet প্রক্সিমাল টু দ্য আইসি জাংশন, সেখানে গিয়ে সেটা ইম্প্যাক্টেড হয়ে বসে গেল। দিস ইজ কল্ড গলস্টোন আইলিয়াস। ক্লিয়ার? প্রবলেম হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইন্স আর নট ভেরি স্পেসিফিক। পজিটিভ মারফিস সাইন, হোয়াট ইজ মারফিস সাইন? যদি পেশেন্টকে জিবি পয়েন্টে প্যালপেট করা হয় at the height of inspiration, the patient may hold a breath, ঠিক আছে। এইবার এইটা নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন, আমেরিকান কিছু বইপত্র বলে পজিটিভ মারফিস সাইন is pathognomonic of acute cholecystitis,
আর ব্রিটিশ বইপত্তর বলে অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস হলে এখানে মাসল গার্ডার রিজিডিটি হয়ে থাকবে, আমি প্রেসার দিয়ে মরফিসাইন এলইসিটি করতে পারবো না। মাঝখান থেকে আমাদের মতো লোকজন যায় কোথায়? আমাকে চাপতে হবে। ব্রিটিশ সাহেবরা বলছে মাসল গার্ডার রিজিডিটি হয়ে জায়গাটা শক্ত হয়ে থাকবে, আমি চাপতেই পারবো না, কাজে নো কোয়েশ্চেন অফ এলিসিটিং মরফিস সাইন। আর আমেরিকানরা বলছে পজিটিভ মরফিস সাইন ইজ প্যাথোগনোমোনিক অফ অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস। अब हम जाए कहाँ? তো हम जाए कहाँ? তোকে পরীক্ষার হলে আমি যদি মরফিস সাইনের সিগনিফিকেন্স জিজ্ঞেস করি, তুই যাবি কোথায়? আমার তো কোনো চাপ নেই, আমি তো পরীক্ষায় তোকে জিজ্ঞেস করতেই পারি, তুই যাবি কোথায়? अब तेरा क्या होगा? কি রে, তোর কি হবে? আমাকে তো আর ফেস করতে হবে না পরীক্ষার হলে, তোকে তো আমাদের পরীক্ষার হলে ফেস করতে হবে। কি রে, আমি তো আর এক্সামিনার ফেস করবো না, তাহলে তোরা যেটা বলবি সেটাকেই ভুল ধরে সেটা দেবো, ওরা তো রাস্তা আছেই। হ্যাঁ ঠিক আছে, থাক। নেক্সট, এবার গলস্টোন ডায়াগনোজ করার জন্য দুটো ইনভেস্টিগেশন লাগতে পারে, ইউএসজি আর এমআরসিপি। ঠিক আছে, প্রশ্নটা হচ্ছে এমআরসিপি কি প্রত্যেক পেশেন্টের করব? পরীক্ষার হলে অ্যান্সার উইল বি ইয়েস। পরীক্ষার হলে অ্যান্সার উইল বি ইয়েস। যখন প্র্যাকটিস করতে যাবি তখন মুশকিলে পড়বি। একটা এমআরসিপি করতে 6,500 টাকা লাগে, বুঝলি? পেশেন্ট পালাবে, তখন আর তুই লিখতে পারবি না। অ্যাবসলিউটলি ইন্ডিকেটেড না হলে, দিস ইজ আ প্রবলেম। ফেসে গেলে কোর্ট তোকে বাঁচাবে না। এবং আইডিয়ালি এমআরসিপি শুড বি ডান 1 to 2 days prior to the cholecystectomy। কেন? তার জন্য আসতে হবে বাইল ডাক্ট স্টোনে, সেটা নিয়ে পরে আসছি। ট্রিটমেন্ট অফ গলস্টোন কি? দ্য অ্যান্সার ইজ ল্যাপারোস্কোপিক cholecystectomy। শুধু cholecystectomy won't do আজকের দিনে। ঠিক আছে, আগেকার দিনে ওপেন cholecystectomy করা হতো। ল্যাপারোস্কোপিক cholecystectomy is the treatment of choice. That is the answer. ঠিক আছে, নেক্সট। নেক্সট, এবার হচ্ছে অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিসে কি করে যাব, কি করব? মোদ্দা কথা, সোজা কথা। দেখ, বেলিলাভ থেকে ছবি তুলেছি, বেলিলাভও ভুল চাপিয়েছে। দেখ, বেলিলাভও ভুল লিখেছে। কিরকম? এই ছবিটা বেলিলাভ থেকে না। হাইপার টেনশন রিকোয়ারিং ট্রিটমেন্ট উইথ ডোপামিন। হাইপার টেনশনে কেউ ডোপামিন দেয়? কথাটা তো হবে হাইপোটেনশন, তাই তো? অর এনি ডোজ অফ নরএপিনেফ্রিন। নরএপিনেফ্রিন হাইপার টেনশনে দিলে আমার তো ডাক্তারি চলে যাওয়া উচিত। জাস্ট চিন্তা কর, বেলিলাভ থেকে ছবিটা তোলা, বেলিলাভও ভুল ছাপায়। আমার মতো একটা প্রুফ রিডার বেলিলাভেরও আছে, তাই তো? যাই হোক, মোদ্দা কথা, এক কথায় অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস পেশেন্টের যদি কোনো সিগনিফিক্যান্ট কোমরবিডিটি না থাকে অথবা ওয়েল কন্ট্রোলড কোমরবিডিটি থাকে, and if the patient presents within 72 hours of onset of pain, you can proceed with a cholecystectomy. কি বললাম? আদারওয়াইজ ফিট পেশেন্ট, মেডিকেলি কোনো প্রবলেম নেই, যদি মেজর কোমরবিডিটি না থাকে অথবা কোমরবিডিটি আছে which are well controlled, কোনো ফিচার্স অফ সিস্টেমিক সেপসিস নেই, clear, and the patient has presented within 48 to 72 hours of onset of pain, you can progress with a cholecystectomy. ঠিক আছে? তার জন্য সিভিয়ার কেস কি বলে? কার্ডিওভাস্কুলার ডিসফাংশন, হাইপোটেনশন, নিউরোলজিক্যাল বা রেসপিরেটরি, এই এতগুলো গন্ডগোল আছে, এরা হচ্ছে গ্রেড 3 বা সিভিয়ার।
এদের ইমিডিয়েট সার্জারি করো না। তাহলে কি বলছি? অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস এর ট্রিটমেন্ট ইজ সার্জারি। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ওয়েন, কখন করব? এখনই করব? যদি এই কটা থাকে, আমি যদি তারপর অপারেশন করতে যাই, there is high chance we will lose the patient. পেশেন্টের বাড়ির লোক তোকে ঠ্যাঙাবে, নয়তো কোটি টাকার মানহানি কেস করবে। তুই হয় মারধর খেয়ে শেষ, নয়তো সকালবেলায় কোথাও ভিক্ষের থলি নিয়ে বসে পড়েছিস, তাই তো? ভেরি স্যাড কেস। এগুলো থাকলে ওয়েট, কারেক্ট দিস, 6 to 8 weeks পরে অপারেশন করো। ইন দ্য মিন টাইম ওষুধপত্র দাও, অ্যান্টিবায়োটিক্স দাও, ব্যথা কমাও, পেশেন্টকে স্টেবিলাইজ করো। মোদ্দা কথা, প্রিপেয়ার দ্য পেশেন্ট প্রপারলি প্রায়ার সার্জারি। ক্লিয়ার? এরপর নেক্সট, গ্রেড 2 মডারেট। মডারেটগুলো যদি হয়, এলিভেটেড WBC কাউন্ট, palpable tender mass, complaints more than 72 hours, marked local infection, এগুলো থাকলে act with caution. Preferably try to avoid surgery. আগেরটার এটার কোনোটাই নেই, করে দাও সার্জারি। সেটা হচ্ছে গ্রেড 1। ক্লিয়ার? গ্রেড 1 অপারেশন করে দাও। গ্রেড 2 বা গ্রেড 3 হলে it is better to avoid surgery for the time being, stabilize the patient and do it 6 to 8 weeks later. Never operate in second and third week. ওই জায়গায় অ্যাডিশন হয়ে থাকে, বাইল ডাক্ট, সিস্টিক ডাক্ট প্রচণ্ড ফ্রায়াবল হয়ে থাকে, চান্সেস অফ মেজর বাইল ডাক্ট ইঞ্জুরি আর মেজর ভাস্কুলার ইঞ্জুরি ডিউরিং অপারেশন বেড়ে যায়। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? এনি প্রবলেম? ওকে, ফাইন। নেক্সট, এই যেটা বললাম, তাহলে মোদ্দা কথা কি? কোনো সিগনিফিকেন্ট কোমরবিডিটি নেই, পেশেন্ট গ্রেভলি ইল নয়, উইদিন 48 to 72 hours অফ অনসেট অফ পেনের মধ্যে এসছে, কোনো সিগনিফিকেন্ট ইনফেকশনের ব্যাপার স্যাপার নেই, সেপসিসের ব্যাপার নেই, আই ক্যান জলি ওয়েল গো উইথ ইমিডিয়েট cholecystectomy. এর একটাও ফুলফিল হলো না। এর সঙ্গে আজকাল আরেকটা কথা বলা হয়, সার্জিক্যাল এক্সপার্টাইজ অলসো ম্যাটার্স। কিরকম? এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য সার্জন অলসো ম্যাটার্স। দেখা গেছে ব্যাপারটা হচ্ছে কিরকম বলতো, একটা 14 বছরের বয়স্ক ছেলেকে ক্রিকেট খেলতে নামিয়ে দিলি, সব বলে ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হয়ে যায়। এই সেটাই যখন 24 বছর হবে, বল ধরে ব্যাট করতে শেখে, বল ছাড়তে শেখে। বুঝতে পারছিস? সেরকম এক্সপিরিয়েন্স সার্জনস often take less risks which benefits the patient. এবার প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কি আমি কোনো ইন্টারভেনশনই করবো না? কনজারভেটিভ করতে গিয়ে দেখছি পেশেন্টের টক্সিক ফিচার্স কেটেই বেড়েই চলেছে, তখন আমাকে ইনফেক্টেড বাইলটা ড্রেন করতে হতে পারে। কিভাবে করব? গলব্লাডার তো ডিস্টেন্ডেড, ইউএসজি গাইডেড একটা ড্রেন ঢুকিয়ে দাও ইন দ্য গলব্লাডার। তাকে বলে পারকিউটেনিয়াস কোলেসিস্টোস্টমি। অনেকে ল্যাপারোস্কোপ গাইডেড করে, অনেকে ইউএসজি গাইডেড করে। ঠিক আছে? পারকিউটেনিয়াস কোলেসিস্টোস্টমি। তাতে ইনফেক্টেড মেটেরিয়ালটা বেরিয়ে গেল, পেশেন্ট রিলিফ পাওয়া রিলেটিভলি ইজিয়ার। বোঝা গেল? কিরে, ওই লুকিং সো কনফিউজড? তোকে বলছি, তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুব কনফিউজড। এনি প্রবলেম? নো প্রবলেম, ঠিক আছে। আর তোর কি একটু ঘুম পাচ্ছে? দেখে মনে হচ্ছে ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আচ্ছা, নেক্সট, কোলেসিস্টোস্টমি, পারকিউটেনিয়াস কোলেসিস্টোস্টমি। আচ্ছা, এই যে লিখে দিয়েছি এখানে, বলে দিয়েছি। এবার প্রশ্ন হচ্ছে বাইল ডাক্ট স্টোন। নেক্সট, বাইল ডাক্ট স্টোনকে দুভাগে ভাগ করা হয়, প্রাইমারি বাইল ডাক্ট স্টোন, সেকেন্ডারি বাইল ডাক্ট স্টোন। সেকেন্ডারি বাইল ডাক্ট স্টোন হচ্ছে আর প্রিডমিনেন্টলি গলস্টোনস, যেটা বাইল ডাক্টে স্লিপ করে এসে বড় হয়।
আর প্রাইমারি বাইল ডাক্ট স্টোন যেটা বাইল ডাক্টেই তৈরি হয়। ইউজুয়ালি প্রাইমারি বাইল ডাক্ট স্টোনস আর ব্রাউন পিগমেন্ট স্টোনস। একটু আগে বলছিলাম, মনে পড়ছে? একটু আগে বললাম ব্রাউন পিগমেন্ট স্টোনস। বেশিরভাগ অথরিটি বলে অলমোস্ট অল বাইল ডাক্ট স্টোনস আর সেকেন্ডারি স্টোনস। যার গলস্টোন আছে তার প্রাইমারি বাইল ডাক্ট স্টোন বলার কোনো জায়গা নেই বলেই বেশিরভাগ অথরিটি ক্লেম করে। এর মধ্যে একজন সাহারিয়া এট অল টিম বলেন there must be at least 2 years asymptomatic after cholecystectomy before you can say that this is a primary bile duct stone. মানে উনি বলেই দিচ্ছেন যার গলব্লাডার আছে তার প্রাইমারি বাইল ডাক্ট স্টোন হয় না। ক্লিয়ার? নেক্সট নেক্সট হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ এ লং সিস্টিক ডাক্ট স্টাম্প আফটার cholecystectomy। থার্ড হচ্ছে there is no biliary stricture। ফোর্থ হচ্ছে সফট লাইট ব্রাউন স্টোনস ও স্লাজ ইন বাইল ডাক্ট। এই চারটে ক্রাইটেরিয়া একসঙ্গে থাকলে তবে প্রাইমারি বাইল ডাক্ট স্টোন বলা হবে। তার মানে প্রাইমারি বাইল ডাক্ট স্টোন ইজ ভেরি রেয়ার অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট টিম, বাট দিস ইজ নট ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড। ক্লিয়ার? নেক্সট, প্রেজেন্টেশন। সেই একই প্রবলেম, ক্যান বি এসিম্পটোম্যাটিক, ক্যান বি উইথ সিমটমস। তাহলে এসিম্পটোম্যাটিক বাইল ডাক্ট স্টোন কিভাবে? ওই যে বললাম MRCP prior to cholecystectomy for symptomatic asymptomatic gallstones can help in diagnosing bile duct stones. Number 1. তাহলে imaging for other causes, imaging prior to elective cholecystectomy আমার diagnosis হতে পারে, may remain asymptomatic. Gallstone is symptomatic, asymptomatic, you have an option. Asymptomatic bile duct stone, you have no option. They have to be removed because the complications or the chances of them are quite high. Symptomatic হলে তাহলে কি হবে? সবচেয়ে কমন সিমটম জন্ডিস, কেস জন্ডিস, বাইল ডাক্ট অবস্ট্রাকশন। কিরকম হতে পারে? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস পরামর্শ পড়িয়েছিলাম, পরিচিত তো অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, ওয়েক্সিং ওয়েনিং জন্ডিস পড়িয়েছিলাম। ব্যথা হতে পারে পড়িয়েছিলাম, কুভাইশিয়াস ল পড়িয়েছিলাম, গলব্লাডার উইল নট বি প্যালপেবল। নেক্সট হতে পারে ওপরে পেন্টাপ বাইল গেটস ইনফেক্টেড, অ্যাকিউট কোলাঞ্জাইটিস, পেন ফিভার জন্ডিস, দ্যাট ইজ সার্কোস্ট্র্যাড, অথবা তার সঙ্গে রেনল্ডস পেন্টেড শক অ্যান্ড মেন্টাল অবটান্ডেশন। মনে পড়ছে? কিরে মনে পড়ছে? আচ্ছা, এটা নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। ছোট বাইল ডাক্ট স্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিস করে বেরোতে পারে, তাই তো? এই কমপ্লিকেশন নিয়ে বেরোতে পারে। তাহলে দিস আর দ্য নেক্সট ডায়াগনোসিস কি বললাম? ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস MRCP। মনে রেখে দিবি ERCP is not an investigation to diagnose bile duct stone because it is invasive. ERCP তাহলে অ্যাডভান্টেজ কোথায়? আমি যদি ERCP করে ডায়াগনোসিস করতে যাই, it gives us therapeutic benefit. It can take out the bile duct stone. কি করা হয়? এন্ডোস্কোপটা ডোডেনামের ওখানে যায়, সেখান থেকে প্যাপিলাটাকে ক্যানুলেট করে রিভার্স গাইড করে বেলুন দিয়ে বার করে আনা হয়। ঠিক আছে? বার করার বাইরে আনা হয় না, ডোডেনামে রেখে দেওয়া হয় স্টুলের সঙ্গে বেরিয়ে। ঠিক আছে? ERCPর অ্যাডভান্টেজ। আর এছাড়া বাইল ডাক্ট এক্সপ্লোরেশন দ্যাট ক্যান বি ডান ওপেন অর ল্যাপারোস্কোপিক্যালি। ক্লিয়ার? ওকে, ফাইন। এর পরের দিন অ্যাকচুয়ালি গলব্লাডার আর বাইল ডাক্ট ক্যান্সার তোদের কারিকুলামে রেখেছে কিনা আমি শিওর নই, বুঝতে পেরেছিস?